السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے اس ویڈیو میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں محمد عمر نور الہی کا لکھا ہوا ڈرامہ بور کے لڈو۔ اس ڈرامے کے جو کردار ہیں ان میں ایک لکڑہارا جو کہ ایک بیوقوف اور کم عقل والا مرد ہے، دوسرا لکڑہاری کی بیوی جو کہ ایک تیز اور بدمزاج عورت کا رول ادا کر رہی ہے، اور تیسرا کردار اس میں ایک بوڑھا بزرگ شخص ہے۔ تو ڈرامے کا آغاز کچھ اس طرح سے محمد عمر نور الہی کر رہے ہیں کہ لکڑہاری کی جھونپڑی زمین پر چٹائی بچھی ہے، ایک طرف چارپائی پڑی ہے، کونے میں مٹی کی ہنڈیاں اوپر نیچے رکھی ہیں، لکڑہاری کی بیوی جھاڑو دے رہی ہے، لکڑہارا آتا ہے، سر پر لکڑیوں کا گٹھا، ہاتھ میں کلہاڑی۔ یعنی لکڑہارا اور اس کی بیوی، اس کے خاندان کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، اور اس جھونپڑی میں فرش پر چٹائی بچھائی ہوئی تھی، تو ایک طرف چارپائی جس سے آپ یوں سمجھے جسے بیڈ کہتے ہیں، پڑی ہوئی تھی۔ تو اس جھونپڑی کے اس ایک کمرے میں مٹی کی ہنڈیاں تہہ بتہ رکھی ہوئی تھی۔ لکڑہاری کی بیوی صفائی کر رہی تھی، جھاڑو دے رہی تھی، اسی اثنا میں لکڑہارا سر پر لکڑیوں کا ایک گٹھا لے کر اور ہاتھ میں کلہاڑی لے کر آتا ہے۔ لکڑہارا بیوی سے: کیا ہو رہا ہے؟ صفائی؟ بیوی: تمہاری یہ صفائی تو کسی روز میرے گھر کا فرش اکھاڑ کر رہے گی۔ تو لکڑہارا اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے: روز تم یہ صفائی کر رہے ہو، تمہاری یہ صفائی کسی روز میرے گھر کا فرش اکھاڑ کر رہے گی۔ یعنی روز تم یہ صفائی کرتے ہو تو تمہاری یہ صفائی میرے گھر کا فرش توڑ ڈالے گی۔ بیوی کہتی ہے: ناشکر کہیں کا، میری جیسی سکڑ بیوی، یعنی تمیزدار، ادبدار، صفتدار بیوی کسی اور کو مل جاتی تو پاؤں دو دو کر پیار کرتا، یعنی اس کی قدر کرتا۔ پھر پیر پر جھاڑو مارتی ہے، یعنی اپنے اس خامد کے پیر پر جھاڑو مارتی ہے اور کہتی ہے کہ ہٹو، یعنی یہاں سے ہٹو، یہاں سے کیچڑ بھرے پیر لا کر میری صفائی غارت کرتی ہے۔ یہ میلے کچے یہ پیر لا کر جو میں نے صفائی کی ہے اس کو برباد کیا ہے۔ لکڑہارا بگڑ کر گٹھا پھینک دیتا ہے، چنانچہ لکڑہارا جو ہے ناراض ہو جاتا ہے اور لکڑیوں کا گٹھا نیچے گرا دیتا ہے۔ ارے نکٹو، ارے نکمی عورت، کام چور عورت! لکڑہارا: مجھے کیوں غصہ دلایا تھا؟ اب اسے آپ ہی اٹھا، آپ نے مجھے غصہ دلایا، میں نے لکڑیوں کا گٹھا یہاں پھینک دیا، اب میں نہیں اٹھاؤں گا، خود اٹھاؤں۔ بیوی: میں اٹھاؤں؟ میری اٹھائی جوتی؟ میں کیوں اٹھاؤں؟ میں نہیں اٹھاؤں گا، میری جوتی اٹھائے گی، قیامت تک یہیں پڑا رہے میری بلا سے۔ یہ کہو، آج اتنی جلدی؟
कैसे आ गई, यानी आज आप काम से बहुत जल्द वापस घर आ गई। लकड़हारा, मुझसे पूछती हो कि आप जल्दी घर आ गई। सूरज से पूछूं जो आज जल्दी डूब गया। कल कहती थी देर से आए हूँ, हो सकता है कल सूरज अपने घर का रास्ता भूल गया है। आज जल्दी की शिकायत है। ये भी मियाँ सूरज ही की मेहरबानी होगी, जल्दी घर भाग गए होंगे। सूरज की बातें सूरज ही जाने। कमर थाम कर चारपाई पर बैठ जाता है, यानी लकड़हारा कमर थाम कर चारपाई पर लेट जाता है और बीवी से कहता है कुछ खाने को लाओ, क्या पकाया है आज, यानी कुछ मुझे खिलाओ, आज क्या पकाया है। बीवी, पकाती क्या तुम्हारा सर, यानी आज क्या मैं पकाती, आज मैं आपका सर क्या पकाती। जो लोग काम पर इतनी जल्दी घर भाग आते हैं उनके यहाँ खाक दूल पका करते हैं, यानी उनके यहाँ खाने के लिए कुछ न होगा। जो काम से जल्दी भाग जाते हैं, काम से जल्दी वापस आते हैं, उनके लिए यहाँ कुछ नहीं पकाया जाता है। पैसे नहीं दिए और खाना मांगने को आ मौजूद, आपने मुझे कुछ दिया था, खर्चा दिया था कि खाना मांगते हो। लकड़हारा, जो कमाता हूँ वो लोकर तुम्हारी चौली में डाल देता हूँ। मैं जो कमाता हूँ आपके हवाले करता हूँ, इसके अलावा आप क्या चाहती हो। जंगल में पैसे तो उगते नहीं कि बहुत से तोड़ लाया करूँ। बीवी, मेहनत करो तो जंगल में ही पैसे उगने लगे, मगर तुम जैसे काम चोर तो सोने की कान से भी खाली हाथ आते हो। अगर आपको सोने की कान में भी डाला जाएगा तो वहाँ से भी आप खाली हाथ आओगे। लकड़हारा, आज मैंने 3 दरख्त काटे थे, मगर कीचड़ इस कदर थी, यानी बारिश की वजह से इतनी कीचड़ थी कि जुम्मन छकड़ा न ला सका। कि जुम्मन नाम है एक ड्राइवर का जो छकड़ा चलाता था, चुनाच कीचड़ में वो छकड़ा न ला सका, लकड़ी शहर में न पहुंच सकी, मुझे पैसे कहाँ से मिलते। हाँ, आज जंगल में एक अजीब बात हुई, कांप कर यानी डर कर, मैं डर के मारी कांप उठा। बीवी, डर गई, खुदा झूठ न बुलवाई। 3.25 गज के इंसान और डर गए, बच्चे ही तो हो, बेचा भी दिखाई देगा। लकड़हारा, किसी की बात तो सुन लिया करो, मालूम है वहाँ क्या हो रहा है। दरख्त बातें कर रहे थे, एक दरख्त ने तो मुझसे कई बातें की। लकड़हारा अपने बीवी से कहा कि मैंने आज जंगल में एक अजीब वाक़ा देखा कि जंगल के जो दरख्त थे वो आपस में बातें कर रहे थे, उनमें से एक दरख्त ने मुझसे कई बातें की। बीवी, दरख्त बोल रहे थे। बीवी कहती, हाँ दरख्त बोल रहे थे, अब झूठ को क्या कहूँ, कहीं भंग तो नहीं पी आए आज। आप झूठ बोल रही हैं, आपने तो शायद भंग यानी चरस पी ली है, यानी आपका होश हवास ठीक नहीं है और आप कुछ उल्टा ही बोल रहे हैं कि जंगल में दरख्त बातें कर रही थी। तो आज का सबक इतना ही, लेते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।